نیکسٹ ہم لوگ کریں گے صفت شدت. شدت کے اصطلاحی معنی ہیں قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. کس کی وجہ سے؟ مضبوطی کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. حروف شدیدہ. شدت سے شدیدہ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8. کون سے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. حروف شدیدہ 8 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. اجدہ، قط، بکت. یہ مجموعہ ہے. اجدہ، قط، بکت. اجدہ، قط، بکت. مل کے سب پڑھیں. اجدہ، قط، بکت. یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں ٹوٹل. 8 حروف ہیں ٹوٹل. ان کو آپ لوگوں نے ان کی ادائیگی دیکھیں گے آگے ہم لوگ کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے. جب بھی ہم لوگ ان حروف کو ادا کرتے وقت کیا کرنا ہے، آواز کو ہم نے کیا اصطلاحی معنی میں دیکھا کہ ایسی قوت سے ٹھہرنا ہے جس سے ہماری کیا آواز جاری رہنا بند ہو جائے، یعنی آواز جاری نہ رہے. ان حروف کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے. ادائیگی: ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے. کس سے ٹھہرتی ہے؟ قوت سے، مضبوطی سے کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے، وقف کر جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے. جب ہم ان حروف کی ادائیگی کریں گے تو ان میں ہم لوگوں نے اس چیز کو فوکس رکھنا ہے کہ ہماری جو آواز ہے، مخرج کی جو آواز ہے وہ قوت سے رک جائے اور سخت ہو جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے فوکس رکھنا ہے. اس کے ہم لوگوں نے حروف 8 دیکھے. اس کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لینا ہے. مجموعہ یاد کریں گے تو آپ لوگوں کو خود بخود یہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں کے سامنے کچھ حروف رکھے ہوئے ہیں. ان کو الگ الگ کلرز دے دیے گئے ہیں. سب سے پہلے ہے الف. ٹھیک ہے، الف کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیم، دال، قاف، طا اور با. یہ کس کا مجموعہ ہے؟ قلقلہ کا. قطب جدن. کیا ہے؟ قطب جدن، حروف قلقلہ کا مجموعہ. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاف اور تا. ان کو بھی الگ الگ رنگ دے دیے گئے ہیں اور ان کو الگ کر دیا ہے. الف دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم الف کو علیحدہ کر دیا، قطب جدین کو علیحدہ کر دیا اور کاف اور تا کا الگ پیڑ بنا دیا. سب سے پہلے ہم حمزہ کو دیکھیں گے کہ اس کی ہم لوگوں نے ادائیگی کیسے کرنی ہے. آپ لوگوں نے غور سے اس کو سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کس طرح ہم لوگ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس میں دو صفات آ رہی ہیں وہ کس طرح آئیں گی. ٹھیک ہے، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں حروف شدت بھی آ رہی ہوتی ہے، حروف جہر بھی آ رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں حمز بھی آ رہی ہوتی ہے، شدت بھی آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہم نے آگے بھی رخاوت بھی پڑھے. اب ہم لوگ دیکھیں گے جیسے ہم نے جہر میں دیکھا، جو صرف تھی جہر میں با حمزہ، با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف سا. کیونکہ ان کے اوپر حمزہ آ گیا تو اس لیے یہ جٹکا میں چلا جائے گا. با تا سا جا، با تا سا جا. جٹکا دیں گے اس میں کیونکہ حمزہ پہ ہمیشہ جٹکا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ٹھہرنا ہے. جیسے ما شدت کے ساتھ رک رہی ہے نا آواز ہماری. ما کولو، ما کولو. سب مل کے پڑھیں. ما کولو، ما ما ما. دیکھیں ہماری آواز کیا ہو رہی ہے؟ شدت کے ساتھ رک رہی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہمارے جو قلقلہ کے ورڈ تھے ان کو دیکھتے ہیں. جیم. اب جیم میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ان حروف کے اندر سب سے پہلے قلقلہ بھی پایا جاتا ہے اور کیا حروف شدت میں سے بھی ہے، صفت شدت بھی پائی جاتی ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم اس میں پہلے ایک حروف قلقلہ ادا کریں گے یا حروف شدت ادا کریں گے یا صفت جہر ادا کریں گے. ان کے اندر صفت جہر، شدت اور قلقلہ بھی پائی جاتی ہے. ان کے اندر جہر بھی ہے، شدت بھی ہے، قلقلہ بھی ہے. تو ہم پہلے کون سے صفت ادا کریں گے؟ تو یہ میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں گی کہ پہلے ان کے اندر کون سے صفت ادا ہوگی. خود بخود ہماری ادا ہوگی یا ہمیں ادا کرنی پڑے گی یا کس طرح ہم لوگ اس کو ادا کریں گے؟ جی ہمارے پاس پہلا حروف ہے جیم. پہلے شدت اور پھر قلقلہ. کیسے ادا کریں گے؟ پہلے شدت کو ادا کریں گے یا قلقلہ کو ادا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ جیم ہے. جیم ہم اس کو حمزہ کے ساتھ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے ہمارے حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدین میں سے جیم ہے. حمزہ جیم زبر اج،
पहले हम इसके अंदर कलकला करेंगे, अज। कलकला किस तरह अदा होता है, अज अज अज। तो इसमें क्या हो रहा है, कलकला के साथ हम ये वाला हरूफ क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, अज अज। हम लोग तो इसके अंदर कलकला कर रहे हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहले कौन सी सिफ्त अदा होगी, पहले हरूफ शदीदा होगी या हरूफ कलकला अदा होगी। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कलकला के बगैर। अगर हम इसके अंदर कलकला नहीं करेंगे तो देखें किस तरह अदा होगा, अज अज अज। सिर्फ इसके अंदर क्या हो रही है, हमारी कौन सी सिफ्त आ रही है, शिद्दत की, कुव्वत के साथ हमारी आवाज़ क्या हो रही है, रुक रही है, अज अज अज। हम इसके अंदर कलकला वाली सिफ्त अदा नहीं करें। तो पहले हमारी कौन सी सिफ्त अदा होगी, शिद्दत की। ये खुद ब खुद ही अदा हो रही है। जब हम लोग कलकला के साथ भी पढ़ेंगे तब भी हमारी ये क्या, शिद्दत के साथ आवाज़ अदा होगी। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी जो ज़ुबान है वो बिल्कुल ऊपर जाके तालु के साथ अटैच हो जाती है, नीचे नहीं आती, ठीक है। अज अज, सब देखें, प्रैक्टिस करें इसकी, अज। जब हम इसको कलकला के साथ पढ़ेंगे तो पहले हमारी कौन सी सिफ्त होगी, शिद्दत अदा होगी, फिर उसके बाद हमारा हरूफे कलकला अदा होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या फोकस करना है, पहले हमारी कलकला के बगैर पढ़ रहे हैं तो हमारी क्या अदा हो रही है, शिद्दत। शिद्दत के साथ ये वाला हरूफे शदीदा, शिद्दत हरूफे शदीदा हैं ये, और शिद्दत के साथ ये हमारी पढ़ी जा रही है, अज 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 अज। अब हम इसको कलकला के साथ इसकी अदायगी करते हैं कि हमने इसके अंदर कलकला भी लेकर आना है। पहले अज अज, जो ज की आवाज़ आ रही है ना वो हमारी क्या है, कलकला। ये दोनों साउंड इसमें आने चाहिए, पहले शिद्दत फिर कलकला, अज और फिर कलकला, ज अज ज, ठीक है। अब इसको मिला के पढ़ेंगे, पहले शिद्दत फिर कलकला, इसको मिला के पढ़ेंगे, अज अज अज। तो ये क्या, जीम प्रॉपर हिल रहा है, पहले हमारी शिद्दत अदा हो रही है, पहले हमारी कौन सी सिफ्त अदा हो रही है, सख्त होने वाली, कि इसमें हमने आवाज़ को कुव्वत को जो है हमारी आवाज़ है उसको बिल्कुल कुव्वत के साथ हमने रोक देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दाल, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, पहले हमने इसके अंदर शिद्दत अदा करनी है, अद 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 अद। पहले क्या है, शिद्दत, अद। हमारी जो ज़ुबान है बिल्कुल तालु के साथ क्या हो गई है, बिल्कुल अटैच हो गई है, बिल्कुल साथ लग गई है, तो वो बिल्कुल अलहदा नहीं हो रही। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी सिफ्त अदा हो रही है, सिफ्त शिद्दत, अद अद। फिर उसके बाद द, अद द अद द जब हम लोग करेंगे, द की जब हमारी आवाज़ आएगी तो वो कलकला में होगा। इसको मिला के पढ़ेंगे, अद अद अद। सबसे पहले शिद्दत, अद फिर द, अद फिर द। शिद्दत भी अदा करनी है और कलकला भी अदा करना है। जब हम हरूफ को इस तरह पढ़ेंगे तो हमारे हरूफ की अदायगी बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कौफ, मोटा कौफ। इसमें भी अक अक अक, पहले शिद्दत फिर कलकला, अक को, ठीक है। मिला के पढ़ेंगे, अको अक। ये जो हमारा कौफ है ना मोटा, ये नरम तालु से निकलता है, ठीक है। हाथ का जो हमारा नरम तालु है वहाँ से अदा होता है, वहाँ से आप लोगों ने निकालना है इसका मखरिज, नरम तालु से अदा होना, अको अको अको। पहले शिद्दत आ रही है फिर कलकला आ रहा है, दोनों सिफात इसके अंदर आ रही हैं, अको अको। नेक्स्ट है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही अदा करेंगे, पहले शिद्दत और फिर कलकला, पहले अक फिर तो, अक तो। अगेन इसको इकट्ठा मिला के अदा करते हैं, अतो। सब मिलके पहले अक फिर तो, अक तो, पहले अक शिद्दत फिर तो कलकला, अतो। जब हम इन हरूफ को हिलाएंगे तब ही हमारा जो हरूफ है वो सही तरीके से अदा होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है बा, इसके अंदर भी वही है, वही सिफ्तें हैं, पहले शिद्दत और फिर कलकला, अब पहले ये क्या हम अदा करें, शिद्दत, अब ब, कलकला अदा करना है, अब फिर ब, कलकला। अब इसको हम मिला के अदा करेंगे, अब
पहले शिद्दत हो रही है, पहले अब फिर ब, फौरन आवाज क्या हो रही है, बंद हो रही है, अब पे बंद हो रही है, जारी नहीं रह रही, अब ब, अब अब अज, अद, अको, अतो, अब। ठीक है, इनको इस तरह आप लोग अलीफ के साथ, हमजा के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इन वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी। इनके अंदर क्या सिफ्ते जहर भी, शिद्दत भी और कलकलागी भी पाई जाती है। आप लोगों ने इस चीज़ को भी फोकस रखना है कि पहले हमारी कौन सी सिफ्त अदा होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काफ और ता, जो कि हमने सिफ्ते हम्स में भी पढ़े थे। इनके अंदर हम्स भी पाया जाता है। इसके ये काफ और ता के अंदर सिफ्ते हम्स भी है और सिफ्ते शिद्दत भी, दोनों सिफात पाई जाती हैं। अब देखेंगे इनके अंदर पहले क्या अदा होगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही अदा होंगी। इनके अंदर सिफ्ते शिद्दत भी है और सिफ्ते हम्स भी है। ठीक है, हम्स भी है। कौन कौन सी सिफ्त है, सिफ्ते शिद्दत भी है और सिफ्ते हम्स भी है। पहले इसके अंदर क्या अदा होगी, शिद्दत। पहले इन हरूफ के अंदर पहले शिद्दत अदा होगी और फिर हम्स अदा होगी। पहले जिस तरह पिछले हरूफ पे पहले शिद्दत अदा होगी थी, फिर कलकला हुई थी, इसी तरह इसमें पहले सिर्फ हम्स के बगैर हम लोग इसको पहले अदा करते हैं। विदाउट हम्स के साथ कैसे है, अक 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 अक। अब हम सिफ्ते शिद्दत, पहले सिर्फ शिद्दत इसमें आएगी, अक अक, यानी मजबूती के साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अक अक अक, बिल्कुल आवाज बंद होगी है। जब हम इसके अंदर हम्स की भी सिफ्त पाएंगे, हम्स की भी सिफ्त को शामिल करेंगे, तो ये इसका पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे, अक, पहले इसके अंदर कौन सी सिफ्त आ रही है, सबसे पहले शिद्दत। कौन सी आ रही है, शिद्दत, सिफ्ते शिद्दत, अक 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 अक। अब इसके अंदर सिफ्ते हम्स भी आएगी, पहले शिद्दत, अक 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 अक। ठीक है, ये जो साउंड आ रही है ना खा खा वाली, ये है सिफ्ते हम्स की। ठीक है, अक अक। ठीक है, ये जो ख को थोड़ा सा लंबा किया जा रहा है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, ये वैसे इतना लंबा नहीं होगा। इस हरूफ को पढ़ते हैं, अक अक। ये जो ये वाली साउंड आ रही है, ये हमारी सिफ्ते हम्स में शामिल होगी। किस में शामिल होगी, सिफ्ते हम्स में, अक 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 अक। पहले क्या है, सिफ्ते शिद्दत और फिर उसके बाद सिफ्ते हम्स, इसमें भी वैसे ही अदा होगी। पहले हम लोग सिफ्ते शिद्दत अदा करेंगे और फिर हमारी सिफ्ते हम्स अदा होगी। पहले अत अत अत। ठीक है, तो इसको अदा करते हैं, अत 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 अत। सब अदा करें, अत, पहले अत शिद्दत, फिर थ, हम्स भी अदा होगा, अत 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 अत। तो ये जो हमारा काफ और जो ता है, इसके अंदर सिफ्ते हम्स भी पाई जाती है और सिफ्ते शिद्दत भी पाई जाती है, दोनों सिफात इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अक अत अक अत अक। जो टिक टिक की आवाज़ है, यही इसकी खूबसूरती है। तो आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। जज़ाकल्लाह खैरन।